국민 여러분 안녕하셨습니까? 인도태평양 전략연구원 최수영입니다. 오늘도 저희가 준비한 유튜브 채널 인도태평양 전략연구원 그리고 공작관TV 그레이트 게임을 시청해 주셔서 감사를 드립니다. 자, 최근 10박 11일 일정으로 대한민국을 방문했던 미국의 선거 감시단이 있었습니다. 몰스탄 코리안 아메리칸을 단장으로 하는 존 밀스 예비역 육군 대령, 그리고 그랜트 뉴섬 예비역 해병대 대령, 그리고 브래들리 세이어, 이 네 사람이 한 팀을 이루어서 대한민국을 방문한 적이 있었습니다. 최근의 일입니다. 6월 3일 대한민국에서 치러진 선거를 직접 목도하였을 뿐만 아니라 29일, 30일에 있었던 사전선거에 그 혼란스럽고 엉망진창인 그 현장을 다 보고 가면서 케이오스다, 이것은 혼돈 그 자체자라고 존 밀스 대령도 언급을 하고 있었습니다. 자, 그런데 이번에는요, 활자로 문장으로 이 그랜트 뉴섬 예비역 해병대 대령, 변호사이기도 하고 국제문제 전문가죠. 이 그랜트가 지금 선데이 가디언이라고 하는 이 잡지 언론에 그 사람의 글을 실어놨습니다. 자, 제목이요, 아주 상서롭습니다. The time for wishful thinking has come. 자, 희망적인 생각, 희망적인 사고를 위한 시간이 has come, 도래하였다, 이런 말을 하고 있습니다. 자, 지금 대한민국 국민들에게 이 미국의 이 소위 이 동북아시아 전문가이고 또 실질적으로 지금도 주요한 역할을 하고 있는 이 그랜트 뉴섬 이 예비역 해병대 대령이 왜 이런 글을 썼을까 우리가 좀 잘 봐야 된다, 이런 생각이 듭니다. 그래서 오늘은 단락단락을 잘라서 제가 원문을 읽어드리고 그리고 해석을 해서 설명을 드릴게요. 또 제 방송 보면서 왜 그 좋지도 않은 발음 갖고 영어를 읽어대고 육갑을 떠느냐, 이런 분들이 있는데요. 제가 영어를 읽어드리는 거는 정확하게 이 사람이 무엇을 어떻게 표달하고 있는지를 적확하게 전달하기 위해서입니다. 해석이 제가 좀 영어 실력이 모자라기 때문에 잘 못할 수도 있잖아요. 그래서 원문을 소개하는 겁니다. 자, 지금 6월 15일 날짜로 지금 올라와 있는 문장입니다. 본문의 제목은 이렇습니다. This election is one more episode in a year-long effort by South Korean radical to establish one-party rule in South Korea and align with PRC, North Korea, and even Russia. 이재명의 당선은 한국 급진주의자들이 수년간 한국의 일당 독재를 확립하고 중국, 북한, 심지어 러시아와 손잡으려는 노력에 또 다른 사례에 불과할 뿐이다, 이런 얘기입니다. 괜찮죠? 자, Washington D.C. South Korea has a new president. President Lee Jae-myung is a lifelong leftist with an affinity for the People's Republic of China and North Korea, and has no great love for the United States. He has referred to American troops in South Korea as occupiers, and said China should do what it wants to Taiwan. Lee apparently likes North Korea enough to put money down. He currently faces charges for involvement in sending $8 million to North Korea while he was governor of Gyeonggi province. His deputy has already been convicted. 자, 워싱턴 DC 발 소식입니다. 대한민국의 새 대통령이 탄생하였습니다. 이재명은
중화인민공화국과 북한에 대한 애정을 지닌 평생 좌파로 살아왔고 미국에 대한 애정은 전혀 없는 사람이에요. 그는 주한미군을 점령자라고 칭하면서 중국이 대만에 원하는 대로 해야 한다라고 주장한 바 있습니다. 이재명은 북한을 좋아해서 돈을 내놓는 것으로 보여지는데 그는 경기도지사 재임 시절 북한에게 800만 달러를 송금한 혐의로 기소가 되어 있습니다. 그의 부지사는 이미 유죄 판결을 받았습니다. However, during the recent election campaign, Lee talked up the US-ROK alliance and the three-way US-ROK-Japan Security Cooperation. Thus, many American observers claim Lee is a pragmatist and centrist and will govern as such, maybe. But as likely it reflects a tendency towards wishful thinking on the part of America's foreign policy class when a certain type of radical leader comes along. The same was said about Hugo Chavez in Venezuela, Turkey, Recep Erdogan, Solomon Islands, the Mrs. Sogaber, Zimbabwe's the Robert Mugabe, Nicaragua's the Daniel Ortega, and Cuba's the Fidel Castro. Even Xi Jinping was mentioned as a reformer who just needed to solidify his position before liberalizing the PRC. But maybe these sort of men mean what they say beyond the soothing languages intended for Western elites when on the verge of taking power. 그러나 최근 선거 운동 기간 동안에 이재명은 한미동맹과 한미일 3자 안보 협력을 거론한 바 있었습니다. 따라서 많은 미국 전문가들은 이재명이 실용주의자이자 중도주의자이며 그에 따라 통치할 것이라고 전망하고 있습니다. 그럴지도 모르죠. 하지만 이것은 특정 유형의 급진적인 지도자가 등장할 때 미국 외교 정책 담당자들이 희망적 사고를 하는 경향을 반영하는 것에 불과하다는 가능성이 높습니다. 베네수엘라의 우고 차베스, 터키의 레제프 에르도안, 솔로몬 제도의 마나세 소가바레, 짐바브웨의 로버트 무가베, 니카라과의 다니엘 오르테가, 쿠바의 피델 카스트로에 대해서도 유사한 주장이 있었습니다. 심지어 시진핑조차도 중국을 자유화하기 전에 자신의 입지를 공고히 해야 했던 개혁가로 언급되었습니다. 하지만 어쩌면 이런 인물들은 권력 장악 직전의 서구 엘리트들을 달래는 말 이상의 의미를 담고 있을지도 모릅니다. 그러니까 이들의 독재자들이 하고 있는 현란한 이 혓바닥에 이들의 언어의 교활함에 속아 넘어가서는 안 된다라는 점을 이렇게 지금 점잖게 우회적으로 지금 표현하는 것이죠. 자, 다음 패러그래프입니다. As for Lee, forget what he said on the campaign trail and look at his new Prime Minister Kim Min-seok. He was a Seoul University radical student leader in the 1980s and joined the illegal occupation of the Seoul American Cultural Center in 1985. He was jailed for 3 years due to his anti-state and pro-North Korea activities. The Americans once refused to give him a visa, and he is said to have claimed the Americans were behind COVID. 이재명은 선거 공판에서 한 말은 잊어버리고 그가 새로 임명한 총리 후보자 김민석을 보기 바랍니다.
김민석은 1980년대 서울대학교 내 급진 학생운동가였고 1985년 서울 미국문화원 불법 점거에 가담했던 인물입니다. 그는 반국가 및 친북 활동으로 3년형을 선고받았으며 미국은 한때 그에게 비자를 발급하지 아니하였고 김민석은 미국이야말로 코로나19의 배후는 미국이라고 주장한 것으로 알려진 인물입니다. Once recalls candidate Barack Obama, who promised to unify a divided United States. Once elected, he appointed Chicago political operative Rahm Emanuel as chief of staff. And America got Chicago politics at the national level. Rule number 1 of Chicago politics: crush your opponents. Rule number 2: do whatever it takes to keep power forever. So, don't expect centrist conciliatory policies from Lee. Rather, we'll soon see Lee's pogrom against his opponent to include anyone with the nerve to have called for honest elections. Lee's Democratic Party of Korea, DP, has an overwhelming majority in the National Assembly, likely obtained by questionable means. He can do whatever he wants, and packing the Supreme Court appears on the menu. 분열된 미국을 통합하겠다고 약속하였던 버락 오바마 후보를 회상해 보시기 바랍니다. 그는 당선된 후에 시카고에서 활약하던 정치 공작원 람 임마누엘을 비서실장으로 임명하였습니다. 그리고 미국은 전국적인 차원에서 시카고 정치의 형태로 장악을 해 들어갑니다. 시카고 정치의 첫 번째 규칙은 상대를 무너뜨려라입니다. 두 번째 규칙은 권력을 영원히 유지하기 위해서 필요한 모든 것을 하라 라고 되어 있습니다. 자, 그러니 한국 국민들은 이재명에게 중도적이고 화해적인 정책을 결코 기대하지 말기 바랍니다. 오히려 우리는 곧 이재명이 반대자들을 상대로 저지르는 학살을 보게 될 것입니다. 정직한 선거를 요구할 만큼 용기 있는 사람은 누구든지 포함해서 말이지요. 이재명이 이끄는 더불어민주당은 국회에서 압도적인 다수 의석을 확보했는데 이는 의심스러운 수단을 통해 획득했을 가능성이 높습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 이것은 의심스러운 수단을 통해 획득되었을 가능성이 높습니다. 그는 원하는 것은 무엇이든지 할 수 있으며 대법원을 장악하는 것도 계획에 포함되어 있습니다. Lee's calls for restoring democracy and unifying the nation in his inaugural speech gave 추합 a bad name. 이 지금 추스파라고 하는 이 얘기는요, 원래 이스라엘 히브리에서 나온 말이니까 좀 양해를 해 주십시오. 제가 추가적인 설명을 또 드리겠습니다. Lee's calls for restoring democracy and unifying the nation in his inaugural speech give Chutzpah a bad name. He and the DP spent the entire 2 years of Yoon's administration making it impossible for Yoon to govern and enact his policies. This went well beyond sharp-elbowed politics found in a normal country. Instead, it was intended to cause chaos. Nearly 30 impeachments of Yoon and his officials, zeroing out Yoon's budget request and more. Not exactly behavior of the loyal opposition. 이재명이 취임사에서 민주주의 회복과 국민 통합을 외친 것은 뻔뻔함에 오명을 씌웠습니다. 이재명과 민주당은 윤 대통령 집권 2년 내내 윤 대통령의 국정 운영과
정책을 실행하는 것을 불가능하게 만들었습니다. 이것은 정상적인 국가에서 흔히 볼 수 있는 얄밉고 과격한 정치 행태를 훨씬 더 도가 지나치게 넘어선 것이었습니다. 오히려 혼란을 야기하기 위한 것이었습니다. 윤석열 대통령과 그의 측근들을 30명 가까이 탄핵했던 것입니까? 맞죠? 윤 대통령의 예산 요청을 무산시키고 또 다른 조치를 취한 것입니까? 충성스러운 야당의 행태와는 거리가 멀고도 먼 행태입니다. Rather, this election is one more episode in a years-long effort by South Korean radicals to establish one-party rule in South Korea and align with PRC, North Korea, and even Russia. The original impeachment resolution against the former President Yoon accused him of antagonizing North Korea, China, and Russia, and adhering to a bizarre Japan-centered foreign policies. Sometimes people tell you what they really think if you will listen. Is this the end of the US-RK alliance? It will not collapse tomorrow and still has a resilience. 오히려 이재명 당선은 남한의 급진주의자들이 남한의 일당 독재를 확립하고 중국, 북한, 심지어 러시아와 동맹을 맺으려는 수년간의 노력의 또 다른 사건일 뿐입니다. 윤석열 전 대통령에 대한 원래 탄핵 결의안은 그가 북한, 중국, 러시아를 적대시하고 기괴한 일본 중심의 외교 정책을 고수하고 있다라고 비난하였습니다. 때로는 사람들이 자신의 진짜 생각을 말해줄 때가 있습니다. 들어주기만 하면 말이죠. 이것이 한미 동맹의 종말을 뜻하는 것일까요? 한미 동맹은 내일 결코 무너지지 않을 것이며 여전히 회복력을 가지고 있습니다. But any relationship is on shaky ground when key figures on one side dislike the other side and would rather hook up with their partner's main rivals. Everything will get more difficult for Washington in Northeast Asia, and easier for Beijing that has been pressuring and insinuating itself into South Korea for years. Perhaps hoping to make the best of things, the White House said the United States and the Republic of Korea alliance is ironclad and declared the election free and fair. It did express general concern over Chinese interference in democracies. The State Department similarly offered congratulations to Lee Jae-myung. Free and fair election? South Korean citizens facing intimidation and lawsuits uncovered substantial evidence of widespread electoral irregularities as they did for elections in 2020, 2022, and 2024. Did anyone at the United States Embassy, State Department, or the White House even examine the evidence or meet with the citizens groups? Apparently not. 하지만 한쪽의 주요 인사들이 다른 쪽을 싫어하고 오히려 상대의 주요 경쟁국들과 손을 잡으려 한다면 어떤 관계이든지 간에 불안정해질 것입니다. 동북아시아에서 워싱턴은 모든 것이 더 어려워질 것입니다. 수년간 한국에 압력을 가하고 개입을 해온 베이징은 훨씬 더 수월해질 것입니다. 백악관은 상황을 최대한 이용하고자 한 듯 한미 동맹이 철통 같다라고 말하면서 이번 선거를 자유롭고 공정하다고 선언하였습니다.
또한 민주주의에 대한 중국의 간섭에 대한 전반적인 우려를 표명하였습니다. 국무부 역시 이재명에게 축하 인사를 전했습니다. 그렇다면 자유롭고 공정한 선거라고 말했는데 이게 과연 자유롭고 공정한 선거일까요? 협박과 소송에 직면한 한국 시민들은 2020년, 2022년, 2024년 선거에서 그러했던 것처럼 광범위한 선거 부정에 대한 상당한 증거를 발견하였습니다. 그렇다면 미국 대사관, 국무부, 백악관에서 누가 증거를 검토했습니까? 한국의 시민단체들을 만나기도 했습니까? 없는 것으로 보여집니다. The foreign press has been equally lazy, as have most analysts. Rather than investigating, just call it baseless conspiracy theories. This was a good gut punch to pro-alliance South Korea. Already distressed, the Trump administration could not be bothered to make a favorable reference to consensual government and honest elections before the polling. So, maybe the Trump administration is going to wish away the problems and pretend Lee is not what he has been all his professional life in hopes of keeping the alliance alive. But at some point, a United States administration is going to discover that Lee and South Korean leftists, just like Chavez, Erdogan, Ortega, and others, mean what they say. And Washington may one day find South Korea once solidly with the United States and democracies is quite the opposite. And even more, a system has developed in the Republic of Korea so that even if the problematic leader goes away, the country is stuck and cannot re-democratize. Washington still has cards to play if it wants to support consensual government in South Korea and at the same time preserve the United States-Republic of Korea alliance. Not least is that most South Koreans don't want to go where Lee and his Jusapa radicals want to take them. But having a good hand requires one to actually play it. 외신들도 마찬가지로 게으른 것은 똑같습니다. 대부분의 분석가들처럼 말이죠. 조사기보다는 근거 없는 음모론이라고 치부하려고 할 것입니다. 이것은 트럼프 행정부가 선거 전에 합의된 정부와 공정한 선거에 대해서 호의적인 언급조차도 하지 않는 것에 이미 괴로워하고 있는 친동맹 한국인들에게는 뼈아픈 일격이라고 하겠습니다. 자, 그러니 트럼프 행정부는 이 문제로 외면하고 이재명이 그의 전문직 생활 내내 그렇게 살아왔던 것처럼 행동하지 않는 척하고 동맹을 유지하기를 바랄지도 모르겠습니다. 하지만은 언젠가는 미국 행정부가 이재명과 한국의 좌파들, 남미의 차베스, 터키의 에르도안, 남미의 오르테가 등과 마찬가지로 그들의 말이 진심이라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그리고 워싱턴은 조만간 한때 미국과 민주주의 국가들과 굳건히 함께했던 한국이 정반대가 되었다는 것을 알게 될 것입니다. 게다가 한국에는 문제가 있는 지도자가 사라진다 하더라도 국가는 꼼짝 못하고 재민주화, 다시 민주화 될 수 없는 시스템이 구축되어 있다라고 할 수 있겠습니다. 워싱턴은 한국의 합의 정부를 지지하고 동시에 한미동맹을 유지하기 위해서 아직 활용할 수 있는 카드가 남아 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 대부분의 한국인들이 이재명과 그의 주사파 급진주의자들이 원하는 곳으로 가고 싶어하지 않는다라고 하는 점이죠. 하지만 좋은 패를 갖고자 한다면 실질적으로 이
좋은 패를 갖고 플레이를 해볼 줄 알아야 하겠습니다. 자, 이 글을 쓴 그랜트 뉴샴은 퇴역한 미국 해병대 예비역 대령입니다. 그리고 전직 미국의 외교관입니다. 그랜트 뉴샴은 일본 자위대에 파견된 최초의 해병대 연락장교였고요. 또 안보정책센터와 욕타운 연구소의 연구원이기도 합니다. 그가 저술한 중국이 공격할 때 미국에 대한 경고를 쓴 적이 있는데 이 책의 저자이기도 합니다. 이 사람이 쓴 책 When China Attacks, A Warning to America. 이 책은 여러분들이 아마존에 들어가서 찾아보시면 나오고요. 보고 싶은 분은 그대로 구매해서 보실 수도 있겠습니다. 자, 국민 여러분, 지금 미국에서 말하고 있는 공정한 선거라는 말이죠. 이게 지금 우리나라에서 실제로 공정한 선거가 있었기 때문에 이렇게 얘기하는 게 결코 아닙니다. 공정하지 못했고 투명하지 못했기 때문에 그래 공정한 선거였다고 이렇게 지금 비아냥거리면서 하는 소리예요. 좀 더 심하게 얘기하자면 야, 한국 놈들 헛소리하지 마. 너네가 언제 공정한 선거했어? 이번에 가서 우리가 봤더니 개판 5분 전도 아니고 개판 5분 후던데 왜? 중국 애들과 함께 우체국을 통해서 온갖 방법을 통해서 투표지를 쑤셔놓고 했던 게 지금 다 드러났잖아요. 이번에 제가 말씀드리는 것처럼 이 몰스탄 대사, 그 다음에 존 밀스, 그 다음에 그랜트 뉴샴, 그리고 브래들리 세이어, 이 사람들은요 성동격서 작전을 함에 있어서 성동의 역할을 한 거라고 제가 지금 해석을 해드린 게 있어요. 그러면 실제로 격서는 누가 했을까? 헤리티지 파운데이션이라고 일컬어지는 실제 미국의 전문가 그룹. 여기서 말하는 전문가 그룹은 뭘까요? 그렇죠. 저 같은 일을 했던 사람들이죠. 굳이 구체적으로 말하면 어디? CIA 혹은 DIA 아니면 NSA 이런 데 사람들을 얘기하겠죠. 아니면 Terrorism and Financial Intelligence라고 하는 테러 금융 정보국 풀네임이 The Office of Terrorism and Financial Intelligence인데요. 이게 바로 재무부 산하에 있는 이런 조직이거든. 그러니까 이런 사람들이 이미 와서 서쪽을 치는 역할을 했어요. 많은 자료를 어마어마하게 가져갔을 거예요. 지난번에 마감된 국제 해킹 대회도 왜 이 타이밍에 해킹 대회가 한국에서 열렸는지 전 잘 모르겠어요. 자, 그런데 이번에 이분들이 가면서 뭐라 그랬죠? 한국의 선관위는 뭐라 했어요? 범죄 집단이라고 얘기를 하고 왔어요. 범죄 집단. 이 지금 미국의 대사까지 여기면 아주 최고위직 사람 중에 한 사람인 몰스탄 대사가 대한민국의 선거관리위원회를 두고 저것들은 범죄 집단이다 그랬어요. 자, 그럼 범죄 집단한테 응분의 조치가 있어야죠. 뭐가 필요하죠? 그렇죠. 처벌이 있어야 되겠죠. 아주 혹독한 처벌이 뒤따를 것으로 생각이 됩니다. 자, 국민 여러분, 저 같은 것은 퇴역한 일개 공작관에 지나지 않습니다. 아무런 능력도 없고 힘도 없어요. 하지만 이번에 방한했던 미국의 감시단들과 만나서 진짜 진솔한 대화를 나눠봤을 때 이분들이 과연 무엇 때문에 왔다는 걸 저는 명확하게 인지할 수 있었습니다. 그나마 천만다행이라는 생각이 많이 들었습니다. 그리고 하늘에 감사를 드렸습니다. 이렇게나 미개하고 이렇게나 자각하지 못하는 개 돼지반도 못한 자들이 이렇게나 많이 살고 이 땅 위에 그래도 하나님께서 신락 같은 희망을 주시고 우리에게 회개할 수 있는 기회를 주시고 우리가 다시 한번 각성해서 올바른 정신 차리고 이 땅의 진정한 자유민주주의 국가를 수립할 수 있게끔 기회를 주시고자 하는 그 하늘의 뜻을 저는 거역할 수 없다라고 판단하고 있습니다. 자, 존경하는 대한민국 국민 여러분, 제 방송을 보시는 분들은 이미 저보다 더 많은 걸 알고 계실 겁니다.
하지만 주변에 아직도 깨닫지 못하는, 저 짐승만도 못한, 쓰레기만도 못한 저것들을 교화시켜야 된다고 생각한다면 제 동영상을 퍼날라 주십시오. 이미 경고 조치를 받고 수많은 음해를 받아서 광고가 안 붙습니다. 이런 한 장 붙지 않아요. 그러니까 그런 거 걱정하지 마시고, 얼마 전에 제가 한 전화를 받았습니다. 구체적인 그분의 배경과 뭐 이런 건 말씀 안 드리겠습니다. 다만 한 가지 중요한 거는 그분이 좌파였다는 사실입니다. 그러나 좌파였던 분께서 제 방송을 보시고요, 제 방송을 보시고 우파로 전향하셨다는 겁니다. 그야말로 얼마나 기쁜 일입니까? 저는 며칠 전 통화했던 그분과의 대화를 통해서 내 방송이 그래도 영향을 미칠 수 있고, 그리고 우리나라에 정말 앞뒤 전후 좌우를 모르고 이 미개한 늪에 빠져있는 이 좌파들의 선동에 그들의 모략과 이간 체계에 속아 넘어가서 지금도 헤매고 있는 사람들이 많이 있다라는 거. 그러니까 이 저의 방송이 우리 애청자 여러분께서 보시고 필요하다고 생각하시면 그런 분들에게 좀 전달을 해주세요. 그리고 젊은이들에게도 좀 전달을 해주십시오. 해서 이제 정부가 바뀌었다 어쨌다 그러는데요, 분명히 역사교육 안 시킬 거예요. 개 돼지로 살아가도록, 바보로 살아가도록 그렇게 또 눈과 귀를 멀게 할 것입니다. 하지만 우리는요, 여러분들 좌파들 보세요. 자기는 그따위로 살았어도 애들은 다 미국에 유학 보내지 않습니까? 똑같습니다. 여러분들 집안에 있는 자녀들, 여러분들 집안의 손주 손녀들에게 올바른 역사와 올바른 가치관을 가르쳐야 합니다. 그러지 않고서는 이 나라의 미래가 없을 것입니다. 오늘도 저희 방송을 경청해 주셔서 감사를 드립니다. 인도태평양 전략연구원 최수용이었습니다. 감사합니다.